لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا Sebelum kami mulai kegiatan hari ini, mohon silakan diberikan feedbacknya pada seluruh peserta yang sudah bergabung. Apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Baik, matur nuwun. Terima kasih. Siap. Ya, baik. Mohon izin untuk kami mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh.
Terima kasih. Baik yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara beserta jajarannya, yang kami hormati Mbak Uni Setiawardani atau Mbak Dani ya, beliau adalah apoteker di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sekaligus narasumber untuk kegiatan webinar ilmiah series pada hari ini. Serta tentunya yang kami hormati seluruh peserta Bapak Ibu dari lingkungan Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang telah bergabung melalui link Zoom untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di akhir pekan ini di tanggal 16 November tahun 2024 kembali kami dari Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Islam Banjarnegara hadir melalui kegiatan rutin webinar ilmiah series RSI Lebih Baik. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Mbak Dani pada pagi hari ini dan juga seluruh peserta. Silakan barangkali Bapak Ibu yang belum bergabung, mungkin ada di sambil pelayanan, silakan. Ataupun mungkin yang saat ini mungkin sedang libur ya, dapat libur atau mungkin siang ataupun malam dapat menyimak dari rumah masing-masing. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan bersama belajar bersama dengan Mbak Dani terkait dengan mengenal apa sih itu kemoterapi ya. Mungkin ini adalah hal yang sudah sangat familiar di telinga kita, Mbak Dani, walaupun mungkin rumah sakit kita ini belum ada pelayanannya, tetapi kasus ini sudah cukup banyak terkait dengan penyakit kanker ya. Karena memang saat ini kasus untuk penyakit infeksi dan non-infeksi sepertinya sudah mulai mendominasi adalah penyakit yang non-infeksi. Sehingga kita juga harus terus untuk mengupdate keilmuan kita terkait dengan eh, penyakit-penyakit tersebut. Dan salah satunya hari ini kita akan membahas tentang kemoterapi ditilik dari segi farmakologinya, ya, Mbak Dani. Baik. Dan hari ini telah hadir bersama kita narasumber dari instalasi farmasi yaitu Mbak Uni Setiawardani. Mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup mengenal beliau karena sudah cukup lama beliau menjadi keluarga besar RSI Banjarnegara. Kurang lebih 13 tahun. Betul? Ya, saya menghitung tadi ya. Ya, dan mungkin untuk sedikit mengulas profil beliau, saat ini beliau adalah kepala instalasi di farmasi, kemudian sudah menjadi bagian dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara kurang lebih selama 13 tahun, dan beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Gajah Mada. Tentunya ini juga beliau sudah cukup banyak ilmunya ya, pengalamannya, sehingga mari kita belajar bersama dengan beliau dan nanti akan kami buka sesi diskusi setelah paparan materi dari beliau selesai. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Dan kami mohon untuk peserta yang masih menggunakan username-nya dengan kode angka ataupun mungkin masih dengan nama ruangan mungkin ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk merename terlebih dahulu nama lengkap dari akun Bapak dan Ibu untuk di link Zoom-nya. Baik, kami harapkan Bapak Ibu untuk menyimak dengan baik paparan materi hari ini. Mohon untuk di off-kan terlebih dahulu mic-nya. Kalau untuk on-cam dipersilakan. Dan nanti Bapak Ibu boleh mengaktifkan kembali untuk mic-nya pada saat kami buka sesi diskusi. Baik, untuk berikutnya kan kita mulai acara pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya waktu pada Mbak Dani. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang kemoterapi karena banyak sekali ya mungkin dari teman sahabat kita yang mengalaminya tentang kanker. Nah, mungkin ini sebagai salah satu cara tambahan pengetahuan dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, langsung aja ini tentang kemoterapi. Jadi farmakologi secara umum yaitu jadi kita mengenal dulu dari awal yaitu pertumbuhan sel-sel yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu benjolan atau tumor yang apabila bersifat ganas itu disebut dengan kanker. Jadi poinnya di situ kalau dia ganas berarti itu kanker. Sel-sel kanker itu mempunyai sifat yang khas, dia berbeda dengan yang lain yaitu menyebar luas ke bagian lain di seluruh tubuh untuk berkembang menjadi sel kanker yang baru. Penyebaran ini yang disebut dengan metastase. Terus modalitas kita pengobatan kanker itu ada dengan pembedahan, yaitu dengan operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Kalau
di rumah sakit kita baru ada mungkin pembedahan kemoterapi itu baru apa belum ada, baru wacana, tapi untuk obat-obat kemoterapi sudah ada yang tersedia di RSI. Kemudian pembedahan itu sebetulnya tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengangkat sel-sel kanker secara keseluruhan, sedangkan kalau kemoterapi dan radiasi itu bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker dengan menghentikan pertumbuhan sel kanker yang masih tertinggal. Jadi kemoterapi ini bisa diberikan sebelum atau sesudah pembedahan. Tujuannya yang membasmi seluruh sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya yang tidak terjangkau oleh pisau bedah. Pengobatan kanker itu tergantung juga dengan jenis atau tipe kanker. Jadi sudah ditentukan tipenya kanker apa yang diderita dan dari mana asal kanker tersebut, umur, kondisi umum pasien, serta sistem pengobatan juga mempengaruhi proses pengobatan kanker. Jadi kita sharingnya tentang kemoterapi. Jadi terjadinya tentang kemoterapi. Jadi kemoterapi itu proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker. Jadi dengan obat-obatan. Kemoterapi adalah upaya untuk membunuh sel kanker dengan mengganggu fungsi reproduksi sel. Kemoterapi kan tujuannya atau bermanfaat untuk menurunkan ukuran kanker sebelum dioperasi, aja ukurannya bisa lebih kecil kayak gitu, atau merusak semua sel-sel kanker yang tertinggal setelah operasi dan mengobati beberapa macam kanker darah. Kemoterapi juga merupakan bentuk pengobatan kanker dengan obat sitostatika, yaitu obat-obat atau zat-zat yang dapat menghambat proliferasi sel-sel kanker. Jadi pertumbuhan sel kanker itu dihambat. Tujuan tadi pemberian kemoterapi yaitu untuk pengobatan, mengurangi massa tumor selain pembedahan atau radiasi. Jadi dia harusnya dengan kemoterapi ini menjadi mengecil, kemudian meningkatkan kelangsungan hidup atau memperbaiki kualitas pasien dan mengurangi komplikasi akibat metastase. Jadi waktu pemberian kemoterapi itu kapan saja? Bisa sebelum operasi atau sebelum terapi radiasi, setelah operasi atau setelah terapi radiasi, atau saat dilakukan terapi radiasi atau terapi biologis, atau fungsinya untuk mencegah biar pertumbuhan sel-sel kanker itu tidak menyebar metastasis ya ke seluruh tubuh lain. Jadi yang perlu diperhatikan itu syarat dari penata laksana kemoterapi itu sudah harus tahu tentang jenis kankernya, stadium berapa, sudah mempersiapkan ruang kemoterapi karena ruang kemoterapi itu punya standar khusus, dia harus di ruangan bersih gitu atau clean kayak itu dengan protokol-protokol tertentu. Dia harus menggunakan APD yang sesuai, mempunyai BSC. Nah, kemudian kita harus memilih protokol dan inform consent ke pasien. Memilih protokol itu penting sekali untuk kelanjutannya dengan kemoterapi, termasuk dalam tata laksana kemoterapi. Setelah kemoterapi sudah berjalan, kita harus tahu gimana nih perjalanan dari kemoterapi pasien tersebut selama dia kemoterapi sampai dia selesai kemoterapi, dan itu kita nanti terakhir dievaluasi apakah dari protokol yang kita pilih, tata laksana yang kita pilih itu memang sudah sesuai atau tidak seperti itu. Kemudian untuk rute pemberian kemoterapi kan produk-produk kemoterapi itu banyak sekali nggih. Jadi pemberiannya bisa berbagai macam tergantung dari jenis penyakit, efek samping obat, klasifikasi penyakit dan farmakologi obat. Karena obat kemo yaitu golongan sitos ini termasuk obat HAM dan juga termasuk obat B3. Dari limbahnya ini bisa limbah B3 juga. Rute pemberian kemoterapi itu ada bisa intravena, ini yang paling banyak dilakukan, oral, itu ada beberapa macam obat. Di rumah sakit kita ada MTX, kalau brandednya itu Reotrek, di sini ada lagi tamoxifen. Kalau penggunaan secara intraperitoneal itu yang pernah saya dengar itu 5 FU.
Kemudian intraarterial itu fluxuridin, intratrakeal, intraventrikel cerebral, dan intrapleura. Obatnya sebagian besar ya asing ya buat kita karena memang di rumah sakit kita ini belum ada kemoterapi ya. Kemudian prinsip kemoterapi itu apa? Obatnya kan sitostatika, dia harus yang efektif, harus toksisitasnya minimal sampai sedang. Jadi pemilihannya seperti itu. Terus selama pemberian sitostatika kita harus tahu pasien harus diingatkan akan efek samping, toksisitas yang mungkin timbul, umpamanya efek sampingnya rambut rontok, mual, muntah, diare, gangguan pencernaan ya yang sering terjadi, kelemahan otot atau saraf, perdarahan, atau terjadi perubahan tentang HB, leukosit, trombosit. Nah, kulit yang menjadi kering, perubahannya. Nah, itu kita perlu apa ya, inform consent dan pembicaraan yang lebih kepada pasien agar pasien paham ya berikutnya untuk efek samping yang terjadi. Nah, ini ada beberapa penggolongan obat kanker. Kalau dari beberapa jurnal yang pernah saya dapatkan itu ada 5 penggolongan obat kanker. Dia termasuk bahan alkylating agent itu di rumah sakit kita belum ada ya. Sebagian besar suntikan dan oral yang mungkin targetnya untuk beberapa kanker, kanker ovarium, paru, serviks. Kemudian bisa juga kalau yang dapat karboplatin itu yang bentuknya sediaan injeksi targetnya untuk kanker ovarium lanjut. Kalau anti metabolit itu ada 5-fluorourasil itu tadi disingkatnya 5-FU, itu biasanya penggunaannya itu intravena untuk kanker payudara. Kalau gemcitabin itu larutan infus, ada juga bentuk tablet yaitu 6 mercaptopurin. Ya, obatnya mungkin belum pernah didengar ya di rumah sakit ini. Kemudian yang telah didengar mungkin Metrotextat MTX atau kalau di sini Reutrek kita ada sediaan tablet 2,5 mg. Beberapa pasien ada yang pernah dapat obat ini, dia rutin berobat. Mungkin ini buat pengobatan leukemia limfosit atau kariokarsinoma, kanker payudara, atau juga ada yang kena RA juga biasanya dapat MTX ya, itu. Untuk golongan produk alamiah ada berupa vincristin, vinblastin, paclitaxel itu sediaannya ada injeksi. Nah, dan intravena ya injeksi intravena. Kemudian untuk golongan keempat yaitu itu golongan hormon dan antagonis. Kita di sini ada ya prednison, medoxiprogesteron asetat, etinil estradiol, tamoxifen itu ada. Golongan lain seperti hidroksiurea, tritinoin, imitinib itu ini golongan-golongan yang belum pernah didengar ya di rumah sakit belum ada. Kita belum menyediakan adanya hidroksiurea. Kemudian yang perlu diketahui tentang mekanisme kerja obat kanker. Mekanisme kerja obat anti kanker itu dia bekerja pada sel kanker yang sedang berproliferasi, yang sedang berkembang. Semakin aktif sel kanker, maka semakin peka terhadap obat sitostatika. Hal ini disebut dengan kemoresponsif, dia merespon obat sitostatika. Sebaliknya semakin lambat proliferasinya, kankernya tidak berkembang, maka kepekaan semakin rendah. Hal ini disebut kemoresisten. Pada inti sel, pada waktu sel membelah, makin cepat sel bermitosis, makin sensitif dia terhadap kemoterapi. Jadi kalau selnya beristirahat, ya dia responnya menjadi sedikit kecil kayak gitu. Makanya kadang kalau yang istirahat itu selnya tidak respon dari mungkin dari dokter memberikannya secara single bolus seperti itu. Nah, ini penting sekali ya tentang efek samping dari kemoterapi. Jadi intensitas efek samping itu tergantung dari karakteristik obat. Sitostatika itu sendiri kan kadang paling banyak bersifat toksik ya. Biasanya di kemasan obat disebut toksik gitu. Jadi itu dia juga mempunyai efek samping yang juga lumayan ya, lumayan berisiko terhadap pasien. Dosis pemberian juga mempengaruhi. Dosis kumulatif. Selain itu, efek samping yang timbul pada setiap penderita juga berbeda, walaupun dengan dosis atau obat yang sama. Itu juga dipengaruhi oleh faktor nutrisi, psikologi juga mempengaruhi terhadap pasien.
Efek samping yang selalu atau hampir dijumpai ya terjadi yaitu gejala gastrointestinal, supresi sumsum tulang, kerontokan rambut. Jadi gejala gastrointestinal yang paling utama adalah mual, muntah, diare, konstipasi, faringitis, esofagitis, mukositis, mual muntah itu ya biasanya timbul setelah selang beberapa lama setelah pemberian sitostatika. Jadi langsung tidak melebihi 24 jam. Nah, ini mungkin salah satu ada beberapa cara ya mengatasi efek samping kemoterapi. Ya mengatasi efek samping kemoterapi umpamanya kadang kan timbul kelelahan karena sifatnya dari paparan sitostatika itu kan bisa kemana saja ya. Jadi dia bisa menimbulkan mungkin kelelahan, dia menjadikan lemah itu juga jadi pinginnya tiduran mulu atau berbaring terus. Nah, itu dengan diatasi dengan cara mungkin olahraga ringan, jalan-jalan santai gitu. Minum obat untuk mengatasi mual muntah juga bisa digunakan. Ataupun dengan minum air jahe, itu mungkin sedikit mengurangi rasa mual. Kalau terjadi kerontokan rambut atau apa ya rambutnya banyak yang rontok, mungkin bisa dikenakan cooling cap. Itu meminimalkan kerontokan rambut, mendinginkan kulit kepala, sekaligus mengurangi jumlah obat yang ada apa yang mencapai di sel rambut. Kalau sariawan biasanya salah satunya bisa kompres es atau menggunakan obat oles ya yang herbal itu bisa digunakan. Mencegah terjadinya infeksi bisa dengan melakukan cuci tangan, kebersihan tangan, menggunakan APD karena kan resiko terjadi penularan virus atau penyakit yang lain juga besar sekali. Pemenuhan asupan nutrisi berarti perbanyak sayur, buah, protein rendah lemak. Jadi makan sering dengan porsi kecil. Umpamanya makan dulu 2 kali sehari, kita jadi 5 kali, tapi dengan porsi kecil. Pilih makanan yang bijak, artinya makanan yang lembut, hangat, hindari makanan yang asam, pedas, minuman berkarbonasi, kurangi porsi makan ya yang umpamanya jumlahnya dulunya 2 piring ya sekarang porsinya lebih dikecilkan tetapi frekuensinya ditambah. Air putih dicukupkan misalnya 6 sampai 8 gelas sehari. Itu salah satu cara untuk mengatasi sariawan, mulut kering, sembelit, kehilangan cairan karena diare. Kadang kan terjadi juga diare. Kemudian menjaga kesehatan kulit dengan menggunakan pelembab atau sunscreen. Ini penting sekali untuk pasien-pasien yang melakukan kegiatan di luar rumah yang kena paparan sinar matahari, penting sekali menjaga kesehatan kulit karena biasanya dia lebih cenderung agak gelap atau kering atau lebih hitam gitu. Jadi lebih baik menggunakan sunscreen. Yang terakhir mungkin mengendalikan stres dengan mungkin meditasi, bercengkrama dengan keluarga, konseling bisa juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini tambahan aja ya, mungkin gini. Perawatan setelah kemoterapi untuk mengatasi efek samping yaitu yang jelas tadi tentang nutrisi. Jadi kita cukupi kebutuhan nutrisi protein yang tinggi untuk kanker itu yang rendah lemak seperti ikan, telur, kacang-kacangan. Terus tadi tentang kebutuhan air juga dipenuhi harus 8 gelas. Istirahat yang cukup berarti kurang lebih 8 jam. Kurangi kafein. Jadi jam tidurnya harus 8 jam. Jadi kalau mau minum kafein kayak kopi gitu ya 2 jam sebelum beristirahat ya. Jaga kebersihan mulut. Salah satunya mencegah terjadinya sariawan dengan gosok gigi 2 sampai 3 kali sehari. Cuci tangan tadi juga ya pakai masker. Terus kejaga kesehatan kulit itu dengan pelembab dan sunscreen. Kalau kita sudah kemoterapi, biasanya ada beberapa hal yang terjadi ya perubahan dalam tubuh tadi seperti kelelahan, selera makan berubah, berdampak pada kesuburan juga, rambut rontok, pengaruh memori otak, dan menyebabkan kadang anemia. Kalau untuk limbah dari sitostatika, obat-obat kemo itu sebisa mungkin kita
umpamanya di keluarga ada yang kemo atau yang minum obat oral sitos ya, ya paling nggak kalau wanita hamil ya harus menghindari menyentuh langsung ya apapun cairan pasien tersebut. Terus toilet setelah dipakai pasien dibersihkan paling nggak 2 kali lah sebelum digunakan yang lain. Jika tidak bisa kontrol BAB atau BAK, buang air kecil atau buang air besar, ya pakai underpad. Untuk linen, cuci terpisah, cuci kulit yang telah terkena limbah tubuh dari pasien dengan menggunakan sabun. Terus beberapa obat-obat kemoterapi oral itu dia juga ada interaksi obat. Jadi perlu juga diketahui ada interaksi obat antara obat dan makanan. Nah, interaksi ini yang perlu juga pasien paham dan tahu. Umpamanya dia dapat obat capecitabin, cetabin. Dia punya interaksi obat kalau pasien tersebut lagi pengobatan mendapatkan antibiotik, makanya dia dapat eritromisin, cipro, klaritromisin, dia kan fungsinya menginhibisi enzim, atau dia dapat antasida atau golongan obat-obat inhibitor pompa proton. Dia kan nanti akan menghambat penyerapan dari obat kemo tersebut. Jadi harus diinformasikan atau pasien juga memberikan informasi kepada apoteker atau petugas ya kalau saya lagi pengobatan minum antasid atau apa. Nah, itu biar apa? Jika dapat obat yang berinteraksi, kita bisa dari farmasi sendiri bisa menjelaskan. Mungkin ini dijeda 2 jam atau dihentikan atau di stop kayak gitu. Terus pengetahuan juga tentang makanan, kebiasaan makanan pasien. Umpamanya pasien suka minum jus grapefruit ya. Kalau di Banjarnegara enggak ya. Jus lemon atau belimbing atau jeruk bali ya, kecut sekali ya. Itu kan dia juga bisa mempengaruhi dari obat kemoterapi. Jadi kalau pasien-pasien yang mengkonsumsi jus-jus tersebut, sebaiknya sebelum tindakan kemoterapi di stop, dihentikan dulu karena dia juga mempengaruhi absorpsi dari obat-obat kemo. Kemudian apa yang terjadi kalau umpamanya pasien sampai terlewat minum obat? Kan ini sering kejadian ya. Kadang kalau pasien dapat obat sering lupa minum obatnya. Nah, ini kalau untuk kemoterapi penting sekali. Jadi kalau pasien dapat obatnya 1 kali 1 atau jangka waktunya 24 jam pemberiannya. Jadi kalau dia terlewat, lupa nih minum obatnya. Jadi kalau dihitung aja, jika ingat minum kurang dari, kalau 24 jam berarti 12 jam. Kita ingat kurang dari 12 jam minum obat, ya udah langsung diminum. Tapi kalau sudah lewat dari 12 jam, ya sudah lewatkan ya. Terus begitu juga kalau itu durasinya per 12 jam. Jika ingat minumnya kurang dari 6 jam, segera minum. Tapi kalau sudah lewat dari 6 jam, ya sudah tinggalkan. Karena kita perlu perhatikan ya, kalau sampai dosisnya itu berlebihan, kita juga beresiko tinggi ya. Kita harus menghindari dosis yang berlebihan. Seperti itu. Kira-kira ya demikian Ya, dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. baik, matur nuwun sekali Mbak Dani ya. Tadi materi luar biasa itu sudah dijelaskan, bahkan catatan-catatan yang penting pun ya, yang mungkin kadang kita tidak terpikirkan tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk paparan materi tadi sudah cukup ya. Untuk berikutnya nanti kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, seperti biasa kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Monggo silakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera. Silakan mungkin yang sambil pelayanan, sambil keliling, tidak apa-apa ya. Kita akan dokumentasikan kegiatan hari ini. Mohon izin, monggo silakan. Ya, dari mana dulu ini? Dari Bu Bayu ini ya. Terima kasih Bu Bayu, Mbak Nur Alfi, Mbak Trining sih, oke, dan Mbak Ais juga. Wah, di sela-sela pelayanan luar biasa, matur nuwun. Kemudian, oke, ada Mbak Trihidayati ya. Ini tim dari, Farmasi. ya, instalasi farmasi nih, timnya Mbak Depo Dani. rawat inap. Rawat inap juga sudah bergabung. Oke, ada rehab Depo medik rawat juga jalan. sudah ya, rawat jalan. Oke, semuanya ini. Oke, matur nuwun. Kita akan dokumentasikan untuk slide yang pertama. Monggo silakan. Boleh dengan senyum termanisnya atau gaya terbaiknya juga boleh. Wah, Mbak Titin, selamat pagi. Matur nuwun. Sudah bergabung ya. Ini timnya Mbak Dani ini.
Oke, ada Mas Dinar juga ini lagi di jalan nih sepertinya. Ya, mungkin masuk ke Slide oh, berikut. belum. Oke, masih slide 1 ya. Ya, oke ada Bu Umu juga. Nah, ini penyemangat ini dari farmasi. Dari Al Amin juga ini rawat inap ya. Ya, mungkin bisa masuk ke slide berikutnya. Ya, oke. Ya, ini masih banyak yang malu-malu ya, nggak apa-apa. Kita dokumentasikan Oh, yang ada dulu. Oke. di, di tadi tentang larap, Ini ada tadi putranya siapa tentang ini? Nggak apa-apa. Ya, sudah. Oke. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Moga tetap aktifkan kameranya, nggak apa-apa ya. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin tadi perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa materi terkait dengan kemoterapi sudah dijelaskan dengan cukup lengkap ya, bahwa tadi disampaikan oleh Mbak Dani, kemoterapi ini adalah merupakan satu proses pengobatan yang menggunakan obat-obatan dan bertujuan untuk membunuh ataupun memperlambat pertumbuhan sel kanker. Dan kemoterapi ini juga bermanfaat untuk menurunkan ukuran kanker sebelum operasi, kemudian juga dapat merusak semua sel-sel kanker yang tertinggal setelah operasi. Jadi mungkin banyak sekali kita temukan pasien-pasien yang dengan diagnosa kanker biasanya akan ada ketakutan tersendiri ya, tetapi kalau melihat dari tujuannya ini tentunya adalah merupakan satu langkah yang memang sudah dipertimbangkan cukup baik untuk pasien tersebut. Oke, dan waktu pemberian kemoterapi tadi juga sudah dijelaskan bahwa kemoterapi ini dapat dilakukan sebelum ataupun setelah operasi atau terapi radiasi dan juga dapat dilakukan saat dilakukan terapi radiasi dan terapi biologis ya. Kemudian untuk syarat penata laksanaan kemoterapi tadi juga sudah disebutkan bahwa ini harus diketahui jenis kankernya, kemudian stadium berapa itu juga harus kita ketahui. Kemudian ada syarat untuk ruangan kemoterapi, kemudian pilihan protokol, ada informed consent untuk setiap kali melakukan tindakan, kemudian ada tata laksana, kemudian monitoring, kemudian sampai ke evaluasi. Dan untuk rute pemberian kemoterapi tadi juga macam-macam ya, banyak sekali caranya, baik melalui intravena, ini adalah yang sangat paling sering dilakukan. Kemudian ada juga pemberian secara oral, kemudian intraperitoneal, ini jadi melalui dinding perut ya. Ya, dinding perut, kemudian intraarterial berarti melalui arteri, kemudian intratrakeal, Iya. intratrakeal, kemudian intraventricle cerebral, kemudian intrapleura. Ya, dan juga untuk eh, penggolongan obat kanker tadi cukup banyak ya. Saya Mulai pun dari juga mulai sampai. tidak familiar itu ya. Iya. Mungkin teman-teman yang farmasi ataupun teman-teman yang ada di pelayanan mungkin cukup familiar mungkin dengan beberapa obat yang tadi sudah disebutkan. Oke, kemudian untuk penggolongan obat kanker tadi ya sudah masuk. Oke, untuk mekanisme kerja obat kanker tadi bahwa dilakukan pada inti sel, oke. Pada waktu sel membelah atau mitosis, sehingga makin cepat sel bermitosis maka akan makin sensitif terhadap kemoterapi. Ya, kemudian kalau efek samping kemoterapi ini yang sangat sering kita dengar dari masyarakat ya ataupun pasien yang melakukan terapi kemo ya, ini memang banyak sekali dikeluhkan mungkin dari mual, muntah, diare, kemudian bisa terjadi agak pokoknya gangguan gastrointestinal ya yang sering Iya. kemudian biasanya apa tuh kayak Malaysia ya yang Iya, capek capek lemes. banget ya lemes kemudian juga ada rambut rontok itu yang khas sekali. Nah mungkin itu yang dapat kami rangkum ya tadi dari materi yang diberikan oleh narasumber kita. Dan untuk masuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya melalui room chat ataupun melalui bertanya langsung. Oke, monggo silakan. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Oke, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di room chat dari Mas Daryanto. Izin bertanya, untuk pola makan perlu disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasiennya kondisinya lemah, sehingga seperti yang dipaparkan sering makan, kemudian kondisi pasien bagus dengan melakukan puasa, karena dengan kita sering makan, kita juga memberi makan sel kanker itu sendiri.
Oke, mungkin Ya, ini terkait dengan pola makan disesuaikan dengan kondisi pasien, karena mungkin ya. satu pasien dengan yang lain beda-beda, ya. Berbeda-beda yaitu Ya, kadang baik, ada monggo. yang perlu dengan makan sering karena dia betul perlu asupan nutrisi yang cukup. Kadang juga ada bisa yang dilakukan dengan puasa. Berarti kan durasi pemberian makannya mungkin per 12 jam atau dia lebih dari 12 jam. Itu juga bisa dilakukan. Salah satu cara buat menghentikan pertumbuhan sel kanker itu juga dengan mengurangi karbohidrat. Makanan yang kita berikan kan bukan karbohidrat, jadi yang tinggi protein, kemudian sayur dan buah. Dan sayur yang dan buah pun kita harus memilihnya, bukan yang tinggi gula ya. Jadi itu makanan dari kanker sendiri kan dia gula, karbohidrat. Maka yang gula dan karbohidrat yang kita hindari. Jadi mungkin sering makan mungkin tinggi protein, rendah lemak. Nah, makanan untuk kanker mungkin sayuran, rebus gitu, itu yang paling banyak. Kalau umpamanya umbi-umbian itu boleh dimakan tapi jumlahnya dalam sedikit, seperti itu. Oke, pada Mungkin demikian. prinsipnya yang gula dan karbo, ya. Oke, Oke, itu yang perlu dibatasi, ya. ya. Jadi kalau buah dan sayur ya mengandung tinggi antioksidan mungkin ya, Oke. yang tadi disebutkan. Baik, semoga cukup menjawab Mas Daryanto, ataupun mungkin mau bertanya lagi juga silakan. Melanjut ke pertanyaan berikutnya datang dari Mas Suryo Aji Nugroho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Suryo Aji dari Azizia. Izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu efek samping kemoterapi adalah dapat menimbulkan kelemahan otot dan kelelahan. Ya. Apakah jika program kemo ini selesai, efek samping tersebut juga hilang atau tetap berlanjut? Ya, Monggo, Bu Dan. terima kasih. Ya, untuk terjadi kelemahan, kelelahan akibat kemoterapi itu biasanya terjadi pada beberapa pasien. Jadi kelemahan otot, kelelahan itu bisa diatasi dengan umpamanya dengan olahraga ringan, berjalan-jalan santai itu dengan secara kontinu seperti itu. Tidak melakukan mungkin aktivitas yang berat. Setelah kemoterapi selesai, itu efek samping itu akan hilang. Jadi kita juga mengikuti progres dari pemerintah mungkin progres dari Pengobatan. pengobatan dokter gitu. Jadi kita mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter, mungkin perlu dengan multivitamin atau dengan nutrisi yang perlu ditambahkan agar efektivitas obatnya bagus dan kita mungkin kelemahan otot dan kelelahannya itu bisa cepat teratasi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dani. Ya, monggo silakan Mas Suryo Aji Nugroho, barangkali masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini, ya. Karena memang kalau pasien yang dilakukan kemoterapi ini memang luar biasa Oke. keluhannya. Saya pun ada Mbak Dani, saudara saya, tapi kebetulan beliau sudah almarhum, ya. Ini beliau juga dulunya rutin itu dengan Kemo. kemoterapi, ya, dinyatakan sudah selesai, kemudian dinyatakan juga sudah sembuh, tetapi Sip. ternyata mungkin masih ada sel yang belum Masih belum ada. mati, ya, ya masih ada, dan dia tumbuh lagi, tumbuh lagi. Nah, ini juga beliau juga sama keluhannya seperti itu, rambut rontok, ya, kemudian setelah dilakukan kemoterapi itu eh, sebenarnya mungkin yang paling penting adalah support mental kayaknya, ya. Ya, Dukungan orang terdekat, dukungan keluarga. keluarga itu yang memang harus kasih semangat terus, ya. Dan mungkin tadi yang sudah dijelaskan baik dengan olahraga yang ringan itu juga akan mengurangi keluhan-keluhan tadi. Oke. Dan mungkin sambil menunggu mungkin dari pertanyaan teman-teman yang lain, ini juga saya ingin bertanya. Kalau misalnya ini pasien dengan kanker, kemudian tadi kan disebutkan bahwa memang makanan saja bisa ada interaksi ya Iya, dengan obat-obatan yang betul. diberikan. Nah, kadang mungkin ada pasien yang menganggap perlu nih vitamin gitu. Ya, Nah, ini apakah boleh mereka minum vitamin yang ya mungkin jual di iya pasaran. di yang Oh mungkin ya, bagi beliau itu kadang kan eh, promo gitu ya, ya. iklan-iklan gitu. Nah, ini apakah boleh atau memang harus sesuai dengan obat yang diberikan dari rumah sakit? Iya. Jadi untuk pasien kanker, jadi kalau dia butuh multivitamin itu wajib konsultasi ke dokter. Dan Oke. nah, karena itu nanti setelah konsultasi ke dokter Iya. dibenarkan atau Mhm. diperbolehkan, kemudian nanti di farmasi kita baru bisa mengecek, oh Mhm. pasien A ini dapat multivitamin apa? Karena Mhm. obat A, banyak obat oral itu untuk obat kemoterapi itu banyak sekali terjadi interaksi obat. Jadi nanti kita cek terjadi interaksi atau tidak. Lah kalau terjadi interaksi paling ya kita
bisanya menstop, mengganti, Mm-mm. atau kita konfirmasi ke dokter. Ini terjadi interaksi obat yang mengakibatkan penyerapan obatnya jadi Oke. tidak maksimal. Jadi pengobatan kemoterapinya jadi terganggu. Nah, itu Oke. kita harus langsung dengan saat itu juga memberikan informasi ke Oke. dokternya, kemudian mungkin memberikan penjelasan yang lebih jelas ya, yang lebih bisa mengena ke pasien agar Mm-mm. pasien oh ya Bisa seperti paham ini ya ya, paham. tidak Nanti bisa bisa sembarang. dipilihkan multivitamin apa saja yang mungkin tidak berinteraksi obat kan, Oh, macam obat oralnya banyak sekali. oke, oke. Terima kasih. Dan oke, sudah masuk lagi pertanyaan ya. Jadi ini materi yang sangat menarik ya untuk hari ini. Oke, pertanyaan datang dari Bu Bayu. Izin bertanya. Oke, yang pertama, berapa persen untuk keberhasilan kemoterapi terhadap sel kanker? Dan bolehkah jika selama kemo tapi dibarengi dengan pengobatan alternatif? Oke, monggo silakan. Waduh, Pertanyaan menggelitik kepada nih, Bu monggo. Bayu nih ya. Kalau berapa persen keberhasilan kemoterapi terhadap itu dari awal dari penata laksana protokol yang ditetapkan untuk memilih pasien ini kena kanker apa, stadium berapa itu sudah mungkin dengan penelitian yang sudah berkelanjutan itu sudah ditetapkan, dan saat itu juga mungkin pasien nanti bakal diinfon konsen ya, Oke. diberitahu, dijelaskan keberhasilannya berapa persen itu biasanya sudah diinformasikan, atau ya paling tidak sudah tahulah tentang resiko-resikonya atau efek samping yang bakalan dihadapi oleh pasien seperti itu. Kalau berapa persennya nggak 100% ya, itu karena itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, mempengaruhi keberhasilan dari kemoterapi, dari pasien sendiri, Iya. kondisi pasien, terus nutrisinya dia, terus kalau dia mungkin gampang depresi ya Nah, mungkin kondisi psikis ya sebenarnya itu yang sangat juga berpengaruh ya. Iya. ketidakberhasilan dari kemoterapi Kemoterapi. tersendiri itu. Jadi Iya. banyak banget hal-hal yang masuk di situ ya. Mm-mm. Harusnya mereka semua harus saling mendukung biar Iya. kemoterapi ini sukses atau berhasil seperti itu. Terus saat kita kemoterapi Mm-mm. tapi dibarengi dengan pengobatan alternatif. Nah, pengobatan alternatifnya ini apa? Jadi harus dijelaskan sedetail mungkin pengobatan terapinya apa, alternatifnya. Umpamanya minum obat herbal, harus tahu obat herbalnya apa. Kalau kemonya itu obat oral, berarti yang diminum langsung itu kan banyak interaksi obatnya. Dia sama obat aja berinteraksi, dengan makanan juga berinteraksi. Jadi harusnya mungkin saat mendapatkan kemoterapi obat oral juga disebutkan sama perawat, dokter atau apoteker, saya sedang mengkonsumsi obat ini atau obat herbal ini, Cantella asiatica mungkin yang beken ya, atau habatus sauda ataupun apa. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan apotekernya. Nah, ada interaksi obat yang mungkin terjadi kalau dia mengganggu penyerapannya, berarti sebaiknya obat herbal atau terapi alternatif ini dihentikan. Tetapi kalau tidak mengganggu penyerapan dari eh, kemoterapinya sendiri, obat sitosnya sendiri, ya ini bisa dilanjutkan mungkin dengan dijeda berapa jam, 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan seperti itu. Tapi kalau itu ada literatur yang menyatakan dia mengganggu penyerapan, ya sebaiknya di stop. Kalau pasien dapat dia sehari-harinya minum jus yang tadi saya Mm-mm. jelaskan ya, jus grapefruit atau belimbing limo atau belimbing itu ya, itu juga sebelum dia kemoterapi juga harus di stop dulu karena mungkin itu sangat berpengaruh terhadap penyerapan obat-obat kemo seperti itu. Mungkin demikian Oke. Bu Bayu. Terima kasih, Mbak. Jelas sekali nih. Ya, jadi memang tidak bisa sembarangan ya, tetapi memang harus semuanya itu harus dikonsultasikan. Oke. Semoga cukup menjawab Bu Bayu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Umi Sadia. Ya. Assalamualaikum. Iya, monggo silakan. Ya, mohon izin untuk kami lanjutkan pertanyaan berikutnya ya dari Mbak Umi Sadia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Dani, setelah kemoterapi apakah bisa mempengaruhi efektivitas obat yang diminum pasien? Karena pernah ada pasien CA yang curhat ke saya, minum obat morfin nyeri hanya hilang beberapa saat.
nyeri hanya hilang beberapa saat, tapi saat minum paracetamol justru lebih lama durasi untuk menghilangkan nyeri. Terima kasih. Salah. Kalau kalau ini kan pasien kanker Mm-mm. yang minum morfin, kalau dia selama selama dia masih pengobatan kanker, berarti kan ada obat sitos yang masuk dalam Mm-mm. tubuh dia. Ya, itu kemungkinan terjadi interaksi obat ya. Nah, interaksi obat itu bukan karena dilihat dari anti nyerinya. Anti nyeri kan berbagai macam, mungkin dari golongannya. Kalau mungkin dia berinteraksi dengan morfin, nah itu yang dihambat morfinnya berarti obat kankernya bisa masuk. Lah, obat anti nyerinya yang tidak bermanfaat. Tapi kalau ternyata dengan paracetamol itu dia apa? Ternyata berhasil ya anti nyerinya hilang gitu atau lebih lama eh, efektivitasnya menghilangkan nyeri itu jadi durasinya lebih lama. Nah, itu mungkin dari saat interaksi obat tidak ada interaksi atau interaksinya yang lebih meningkatkan kadar paracetamol dalam darah. Jadi, nah itu saat pasien itu kemoterapi, semua obat multivitamin itu harus diinformasikan kepada pihak kesehatan atau perawat, dokter atau apoteker. Nah, di situ kan nanti perawat, dokter, apoteker dia yang akan mencari tahu apakah obat ini berinteraksi atau tidak karena hampir semua obat kemo itu yang oral itu ada interaksi obatnya. Interaksi sama makanan juga ada apalagi dengan obat. Jadi itu obat kankernya apa, nanti interaksi obatnya itu sama apa aja. Nah, itu nanti efek sampingnya seperti apa itu nanti udah ada jelas. Jadi semua pasien yang dia sedang mengalami pengobatan, itu pengobatan kanker lah ya, dia wajib memberikan informasi tentang obat-obat lain yang diminumnya seperti itu. Oke. Fungsinya buat mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu Dani, jawabannya. Monggo silakan Mbak Umi Sadiah ataupun teman-teman yang lain yang mungkin masih mau berdiskusi terkait dengan kemoterapi ya, karena ini juga sangat-sangat menarik ya. Saya pun juga jadi ada pertanyaan lagi nih, Mbak Dani. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kasus kanker ini tidak hanya apa ya, menyerang hanya pada satu kelompok atau golongan usia tertentu, tapi mungkin ada anak-anak, kemudian ada remaja, ada orang dewasa, ataupun mungkin pada ibu hamil. Ya. Nah, ini bagaimana apa ya tindakan kemoterapi ini kalau misalnya pasien ini mungkin yang belum menikah, kemudian pada ibu hamil, ini bagaimana Ya, tindakannya, Mbak Deni? Mungkin ya, mempertimbangkan apakah ada mempengaruhi ke tingkat ya, kesuburan ataupun yang ya, lainnya. Monggo ya. silakan. Obat kemo itu Oke. kan menggunakan Mm-mm. sitostatika. Dia toksik. Nah, itu toksiknya itu ada yang minimal sampai Mm-mm. sedang. Lah, Mm. itu juga kadang mempengaruhi bikin apa ya? Bikin teratogenik, Oke. bikin kecacatan. Nah, Mm-mm. kita harus tahu itu tentang sifat dari obat sitostatika itu. Oke. Jadi, kemoterapi kan pakai obat Mm-mm. sitostatika. Jadi, kita harus tahu tingkat dari toksisitas dari obat Obatnya. tersebut. Oke. Kalau menggunakan sitos ada beberapa hal dalam tubuh kita yang bakal dipengaruhi. Tadi Mm-mm. mungkin kesuburan, Mm-mm. kesuburan juga bisa mempengaruhi. Jadi saat pasien ini sedang kemo atau Mm-mm. sesudah kemo, umpamanya dia mau program hamil, nah Mm-mm. itu alangkah lebih baiknya konsultasi dengan dokter atau saat mau kemo dia Oke. harusnya diskusi dulu dengan Mm-mm. dokternya, dok. Ini saya umpamanya berapa bulan lagi saya mau menikah gitu ya. Mm-mm. Saya mau menikah dan saya mau program hamil kayak Mm-mm. gitu. Sedangkan saya harus kemo. Mm-mm. Sedangkan saya udah tahu nih kalau obat kemo itu mempengaruhi kesuburan. Nah, Kesuburan. itu gimana ini, dok gitu. Biasanya seperti itu. Dah dari Mm-mm. situ nanti dokternya memberikan informasi, maunya nanti langkahnya maunya kemoterapinya seperti ini. Nah, nanti efek sampingnya seperti ini. Kita selesaikan dulu Mm-mm. target kemoterapinya, Kemoterapi. setelah Mm-mm. itu baru Program. memperbaiki ya, Oke. program memperbaiki Oke, gitu. oke, oke. Begitu juga kalau yang hamil ya, Mm-mm. ternyata dia kemo. Kalau itu Mm-mm. beresiko terhadap pasien, kan Mm-mm. sudah tahu nih pasien hamil apa Mm-mm. gimana itu. Dokter mesti memberikan keputusan ini enggak jadi kemo atau seperti apa. Atau kemonya setelah nanti Mm-mm. pasiennya melahirkan seperti itu. Oke, Karena kan oke. dia juga beresiko terhadap janin kan, kayak Oke, gitu. oke, oke. Seperti Terima itu. kasih. Oke. Nah, memang kasusnya memang cukup banyak ya. Dan mungkin juga
seperti yang tahun-tahun sebelumnya juga pernah ada kasus kematian ibu yang karena kanker ini juga. Oke, mungkin juga pertimbangan itu ya kalau mau kemo, pertimbangan ke janinnya, Ya, tapi mungkin kondisi ibunya juga mungkin sudah semakin lemah. buruk Iya. ya. Baik, Mbak Dani, mungkin silakan Bapak dan Ibu, ada yang masih mau bertanya lagi? Mumpung ini Mbak Dani sudah meluangkan waktu ya bersama kita berakhir pekan ini di kegiatan ilmiah series. Ya, atau mungkin sudah cukup dari Bapak dan Ibu? Ya, baik. Mungkin kita cukupkan ya. Nanti pada saat kita pertemuan berikutnya mungkin akan bertemu dengan narasumber yang lain, tentunya dengan materi yang menarik lainnya. Dan sudah dibagikan untuk link absensi ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi link absen karena ini nanti secara otomatis sertifikat akan langsung masuk ke email Bapak dan Ibu. Dan yang mengisi link absensi ini akan kami entry untuk capaian jam pelatihan masing-masing karyawan. Dan apabila Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan di luar kegiatan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, serta mungkin kegiatan yang Bapak Ibu ikuti ini seperti Zoom ataupun seminar ya, ataupun workshop ataupun mungkin pelatihan lain dan mendapatkan sertifikat, silakan untuk dikirimkan ke saya ataupun Pak Riris untuk nanti kita input ke capaian jam pelatihan setiap karyawan. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung bersama kami di sini dan juga terima kasih Mbak Dani untuk sharing ilmunya. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua dan jadi amal jariah panjenengan. Terima kasih. Baik, untuk hari ini kita tutup kegiatan. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى